Hello, friends. Once again, I'm there with you to continue the chapter Biodiversity and Conservation. This is Dr. Utkarsha Thakre, as you know well, from Vidyapratishthan's Arts, Commerce and Science College, Varamati. Friends, we are continuing the same chapter, Biodiversity and Conservation. As in the previous video, we have studied the causes of biodiversity, causes of loss of biodiversity. In the current video, we will discuss which are the whether it is required to conserve biodiversity, why to conserve biodiversity, and how to conserve biodiversity. Along with that, we'll also see uh, the Biodiversity Act, Biological Diversity Act, which is passed by Indian government. Now, if you want to study the conservation of biodiversity and nature of biodiversity here, what we have to study, what do you understand by conservation of biodiversity? Is it just or mere protection of biodiversity? Is it? I think protection of biodiversity is not enough when we think of conservation of biodiversity. If you want to conserve biodiversity, what measures you have to keep in mind? What you have to keep in mind that you have to protect the biodiversity. Then you have to uplift the conservation of biodiversity. थोडीशी सुधार त्याच्यामध्ये केला पाहिजे. Scientific management of biodiversity to maintain it at the optimum level. एका विशिष्ट लेव्हल पर्यंत बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करण्याकरता काही वैज्ञानिक व्यवस्थापन आपण केलं पाहिजे. Why? To sustain the benefits for today and for the future strategy. आज आणि भविष्यामध्ये आपण जे बेनिफिट्स या बायोडायव्हर्सिटी कडनं घेणार आहे त्याकरिता आजची जी वनसंपदा आहे, ही जे नैसर्गिक स्रोत आहे, त्यांना आपण प्रोटेक्ट केलं पाहिजे, त्याचं अपलिफ्टमेंट केलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यामध्ये वरच्या लेवलला सुधार केले पाहिजे, काही ऍडव्हान्सेस त्याच्यामध्ये आपण केले पाहिजे त्याचं जतन संवर्धनाकरता. आणि याच्याकरता एक शास्त्रोक्त पद्धतीने ही जी बायोडायव्हर्सिटी ती आपण मेंटेन केली पाहिजे. कारण आपल्या त्या बायोडायव्हर्सिटी पासून आपल्याला आजच्या करता आणि भविष्याकरता काही बेनिफिट, सस्टेनेबल बेनिफिट्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. So you can define conservation of biodiversity as protection, upliftment, and scientific management of biodiversity to maintain its optimum level to derive sustainable benefits for present, or that means for today and for future strategies. That is called as conservation of biodiversity. Now, whether it is required, why it is required to conserve the biodiversity? To conserve the biodiversity, we have to conserve the biodiversity because we get several sorts of benefits from the biodiversity. These benefits can be categorized in three categories. निम्न स्तरावरती त्याची उपयोगिता आहे आपल्या बायोडायव्हर्सिटी, म्हणून आपण त्याला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. उच्च स्तर उपयोगिता ज्या आपल्याला आहे त्याच्याकरता सुद्धा आपण ह्या बायोडायव्हर्सिटीला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. आणि आपली जे पारंपरिक नैतिक परंपरा आहेत त्या नैतिक परंपरा सांभाळण्याकरता सुद्धा आपण या बायोडायव्हर्सिटीला कॉन्झर्व केला पाहिजे. सो इन दिस वे, for 3 reasons we should conserve the biodiversity. So which are the 3 reasons to conserve biodiversity? It is narrowly utilitarian reasons, म्हणजे निम्न स्तर उपयोगिता ज्याकरता आपण याला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. उच्च स्तर उपयोगिता ज्याच्याकरता आपण याला कॉन्झर्व केलं पाहिजे बायोडायव्हर्सिटीला. आणि तिसरा म्हणजे इथिकल रिझन्स, की आपले नैतिक आणि पारंपरिक किंवा सांस्कृतिक धरोहर म्हणून सुद्धा आपण या बायोडायव्हर्सिटीला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डिटेलमध्ये बघू नॅरोली युटिलिटेरियन रिझन्स, म्हणजे निम्न स्तरावरती जी उपयोगिता आहे ज्याच्याकरता आपण बायोडायव्हर्सिटीला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, सिन्स अ लॉंग पिरियड वी आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडायव्हर्सिटी. अगदी पुरातन काळापासून जरी विचार केला, म्हणजे आपल्या मानवी संस्कृतीपासून जर आपण विचार केला, तर आपण बायोडायव्हर्सिटीचे इमेन्स युजेस किंवा बेनिफिट्स आपण उचलतोय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या मूलभूत गरजा और बेसिक नीड्स वी आर डिराइविंग फ्रॉम द
this biodiversity. From this rich biodiversity, we are getting our basic needs like food, shelter, clothing, etc. So, for this narrow utilitarian reason, we should conserve the biodiversity. Because we are deriving आपण ही ह्या संपदेपासून काय मिळवतो तर आपल्या अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या प्रमुख मूलभूत गरजा आहेत त्या आपल्याला कुठून मिळतात तर ह्या रिच बायोडायव्हर्सिटी मधनं आपण त्या मिळवत असतो आणि म्हणून आपण याचं संगोपन केलं पाहिजे. वी आर ऑल्सो गेटिंग द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेझिन, tannins, different types of fibers, then perfume bases, etc. We are getting from this rich biodiversity. Then this biodiversity has a great aesthetic value. We also get the ornamental articrafts from this rich biodiversity. Aesthetic value म्हणजे काय सौंदर्य मूल्य त्याचं वेगळं आहे. आपण वेगवेगळे सौंदर्य प्रसाधन या जे रिसोर्सेस या बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी मध्ये दडलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण बऱ्याच कॉस्मेटिक्स मध्ये चंदन पावडर वापरतो. इट्स आपण त्याला सँडलवूड पावडर म्हणतो. तर सँडलवूड पावडर किंवा सँडलवूड याची ग्रेट एस्थेटिक व्हॅल्यू आहे. सौंदर्य प्रसाधनामध्ये आपण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा कॉस्मेटिक म्हणून वापर करतो. सो वी हॅव टू कीप इन माइंड this is just an example. So many aesthetic values are there which we derive are there of this rich biodiversity, which we also prepare the ornaments, शोभेच्या वस्तू, काही दागदागिने आपण या आपण जे तयार करतो त्याचे रिसोर्सेस ह्या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण हस्तिदंताचे दागिने तयार करतो, त्याला फार मौल्यवान आपण मानतो, तर त्याचा रिसोर्स कुठला आहे? हस्तिदंत हत्तींपासून मिळतं, हा नॅचरल रिसोर्स आहे. हत्ती किंवा सगळे वन्य संपदा ही आपली दे आर द पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर बायोडायव्हर्सिटी. त्यांच्यापासून आपल्याला हस्तिदंत मिळतो आणि त्याच्यापासून आपण वेगवेगळे ऑर्नामेंट्स मिळवतो किंवा तयार करतो, विच इज हॅव्हिंग इट्स ओन कमर्शियल व्हॅल्यू, ज्याची स्वतःची अशी व्हॅल्यू आहे. किंवा सजावटीच्या वस्तू, वेगवेगळ्या आयडॉल्स लाकडापासनं किंवा काही विशिष्ट प्रकारच्या झाडांच्या लाकडापासून आपण आयडॉल्स तयार करतो, आर्ट्स क्राफ्ट तयार करतो आणि त्याचं सुशोभीकरणाकरता आपण वापर करतो. सो फॉर दिस रिझन ऑल्सो वी शुड कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. Thirdly, many components of biodiversity, for example, the animals, the plants, then the microbes, they produce some certain मेडिसिनली इम्पॉर्टंट बायोकेमिकल्स. काही बायोकेमिकल्स ज्याला आपण ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स असं म्हणतो, ते ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल काही प्लांट्स मध्ये असतात, काही अॅनिमल्स मध्ये असतात. आणि हे आपल्याला कुठनं कळलेलं आहे? आपलं आयुर्वेद आपल्याला सांगतं की कितीतरी वनस्पती आहे की त्यांचा मेडिसिन, ज्याला इमेन्स मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे. काही अॅनिमल्स आहे की ज्यांची इमेन्स मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे, ज्याचा मेडिकल ट्रीटमेंट मध्ये, थेरपीज मध्ये वापर केला जातो. सो फॉर ऑल दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिच बायोडायव्हर्सिटी. Considering this medicinal value of our rich biodiversity that has been described in our Ayurveda, we should conserve the biodiversity. It is said that near about 20% of the global medicine market is the share, 20% share is of India. भारताचा 25% शेअर आहे मेडिसिनल मार्केट मध्ये. आयुर्वेदिक औषधींचा विचार केला तर 25% ही आयुर्वेद मेडिसिन चा शेअर जगाच्या पातळीवर हा भारताचा आहे. बिकॉज ऑफ द रिच बायोडायव्हर्सिटी. Around 25% species, 25,000 species are used by the tribal in worldwide for the traditional medicine. पारंपरिक जे औषधोपचार आहेत त्याच्याकरता 25,000 स्पेसीज ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आदिवासी जमाती वापरतात. आणि ह्या 25,000 स्पेसीज सोडल्या तर अशा असंख्य स्पेसीज या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये आहेत की ज्यांची एक ग्रेट मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे, पण त्याचा अभ्यास अजून केला नाही. त्यांची उपयोगिता मेडिसिनल ग्राउंडवर त्यांची उपयोगिता अजून अभ्यास केली नाही. दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. Nowadays, bioprospecting of the economically important species is carried out. Here, you have to keep in mind or you have to understand the definition of bioprospecting. What is bioprospecting? Bioprospecting म्हणजे नेमकं काय हे बरेचदा तुम्हाला या ठिकाणी विचारलं जातं. किंवा मग व्हॉट इज द एस्थेटिक व्हॅल्यू ते त्या ठिकाणी विचारलं
जातं. आता बायोप्रॉस्पेक्टिंग ऑफ स्पेसीज म्हणजे काय? काही इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट स्पेसीज आहे, काही मेडिसिनली इम्पॉर्टंट स्पेसीज आहे. त्याचं बायोप्रॉस्पेक्टिंग केलं जातं म्हणजे काय? त्यांचं सिस्टमॅटिक रिसर्च, त्यांचं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इज कॅरीड आउट फॉर फॉर व्हॉट? फॉर द न्यू सोर्स ऑफ chemical compound, for the source as a source of genes, as a source of microbes, as a source of megascopic animal, as a source of valuable product. These organisms, they are systematically searched and their development measures are practiced. त्याला म्हणतो आपण बायो प्रॉस्पेक्टिंग. तर आता ही जीन्स वगैरे का त्यांचं डेव्हलपमेंट केली गेली पाहिजे ऍज अ सोर्स? तर फॉर एक्झाम्पल एखादा जीन आहे की आता तुम्हाला अगदी पॉप्युलर एक्झाम्पल सांगायचं म्हणजे की इन्शुलिन प्रोडक्शन करणारा जीन एखाद्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये आहे आणि आपण इफ दॅट जीन इज ट्रान्सफर इन अ ह्युमन बॉडी और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीस पासून सफर करणाऱ्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये जर आपण इन्शुलिन प्रोडक्शन जीन इंट्रोड्यूस केला म्हणजे त्याला जेनेटिकली आपण त्या ह्युमन बिंगला जेनेटिकली मॉडिफाय करतोय. मॉडिफाय केल्यानंतर काय होईल? त्या बॉडीमध्ये कुठला जीन आहे? इन्शुलिन प्रोडक्शनचा जीन आहे. मग ती बॉडी स्वतः विथ द हेल्प ऑफ दॅट जीन द बॉडी विल प्रोड्यूस द इन्शुलिन. ओके, त्याला आपण जीन थेरपी म्हणतो. अशा प्रकारे जीन ट्रीटमेंट आणि जीन थेरपी मध्ये च्या माध्यमातून काही रोगांवरती निवारण केलं जातं. सो त्याच्याकरता जीन्सची आवश्यकता असते आणि म्हणून बायोप्रॉस्पेक्टिंग मध्ये काय केलं जातं की सिस्टमॅटिक सर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू resources is carried out for the chemical compound, for the genes, for the microorganism, for the megaorganism, and a valuable product from the nature. So that is called as bioprospecting. So bioprospecting is nothing but the systematic search for the development of new sources of chemical compound, development of new sources of gene, the new sources of microbes, microorganism, megascopic organism, and their valuable products from the nature. That is called as bioprospecting. त्याला आपण बायोप्रॉस्पेक्टिंग असं म्हणतो. तर हे सगळे नॅरोली युटिलिटॅरियन युजेस आहेत किंवा रिझन्स आहे व्हाय वी शुड कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. नाव विल स्विच ऑन टू ब्रॉडली युटिलिटॅरियन रिझन्स की कोणते उच्च स्तरीय उपयोगिता आहे ह्या बायोडायव्हर्सिटीची की ज्याच्याकरता आपण बायोडायव्हर्सिटीला कॉन्झर्व केलं पाहिजे. आता ब्रॉडली युटिलिटॅरियन युजेस जर आपण बघितले तर त्याच्याकरता त्या कॉन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजीज च्या अगोदर आपण ब्रॉडली युटिलिटॅरियन युजेसचं बघू. तर प्रिव्हियसला जाऊ आपण थोडं एक स्लाइडनी पुढे आलोय. तर ब्रॉडली युटिलिटॅरियन रिझन्स, विच आर द ब्रॉडली युटिलिटॅरियन रिझन? जस्ट थिंक फॉर टू लिव्ह द लाईफ व्हॉट इज रिक्वायर्ड? अन्न वस्त्र निवाराशिवाय आपल्याला काय लागतं? तर प्राणवायू लागतो. त्याशिवाय प्राण या शरीरामध्ये राहणार नाही. जगण्याकरता प्राणवायूची महत्वाची गरज आहे. प्राणवायू कुठून मिळतो आपल्याला? तर या बायोडायव्हर्सिटी मिळतो. वनस्पती आपल्याला ऑक्सिजन सप्लाय करतात फ्री ऑफ कॉस्ट, अगदी फुकटामध्ये तो मिळतो. जेव्हा तुम्ही व्हेंटिलेटरवर जाता आणि ऑक्सिजन सिलेंडर जेव्हा एखादं हॉस्पिटल तुम्हाला प्रोव्हाइड करतं, ही चार्जेस फॉर द ऑक्सिजन सिलेंडर. आणि नंतर आपल्याला त्या वेळेला आपण रिअलाइज करू शकतो की व्हॉट इज द cost of the oxygen which is freely supplied through this biodiversity. मध्यंतरी या कोरोनाच्या काळामध्ये एका ओल्ड एज पर्सनचा एक व्हिडिओ फार मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायरल झाला की व्हेन ही वॉज ऑन व्हेंटिलेटर अँड चार्ज फॉर द ऑक्सिजन सिलेंडर करता त्याला लाखो रुपये चार्ज केले गेले, त्यांनी पे केले. अँड हिअर हिज आईज वेअर फ्लडेड विथ टीयर्स. त्याच्या डोळ्यामध्ये आसू आली. तेव्हा त्या डॉक्टर्सने विचारले की अरे तुमच्याकडे एवढा पैसा आहे, तुम्ही तयार आहात द्यायला, तुमचा जीव वाचलाय ह्या ऑक्सिजन सिलेंडर मध्ये, आता रडायचं काय कारण आहे? तो म्हणतो की नाही, मी पैसे पे करायला लागतात ऑक्सिजन सिलेंडर करता म्हणून रडत नाहीये. माय आईज आर नॉट फ्लडेड बिकॉज आय एम गेटिंग चार्ज फॉर द ऑक्सिजन सिलेंडर. माय आईज आर फ्लडेड फॉर द रिझन दॅट आय रिअलाइज्ड that Almighty, I have not paid a penny to the Almighty God. ज्यांनी मला जन्मापासून तर आजतागायत फ्रीली ऑक्सिजन सप्लाय केला, त्या निसर्ग संपत्तीला, त्या देवाला, त्या परमेश्वराला, त्या स्पिरिच्युअल बॉडीला मी एक पेनी सुद्धा पे केला नाही. त्याच्याकरता मी काहीच केलं नाही, ज्यांनी मला आज जन्मापासून तर आजतागायत फुकटामध्ये ऑक्सिजन दिला.
आणि हे रिअलायझेशन होऊन मला माझ्या डोळ्यात आसू आलेली आहेत. सी द रिअलायझेशन, which if you have that realization, you will definitely conserve the biodiversity, that we are freely getting the oxygen which has been charged in lakhs of rupees when you are on the ventilator. Okay, now this is why we should this is a broadly utilitarian reason why we should conserve the biodiversity. The example is given that the Amazon forest estimate to produce 20% of total oxygen of the earth atmosphere. या जगात मध्ये जे पूर्ण atmosphere येतात त्याच्यामध्ये एकूण जो ऑक्सिजन तयार होतो त्याच्या 20% ऑक्सिजन हा एकटा अमेझॉन फॉरेस्ट आपल्याला देतो. आणि म्हणून आपण एकटा अमेझॉन फॉरेस्ट, थिंक ऑफ द फॉरेस्ट कव्हर इन इंडिया, की तो आपल्याला किती प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन देतो. आणि कन्सिडरिंग दॅट वी शुड conserve our biodiversity. We also need to consider the recreational use of our biodiversity. तर रिक्रिएशनल यूज म्हणजे काय, तर तुम्ही रिक्रिएशन हॉल्स बद्दल ऐकलं असेल. रिक्रिएशन हॉल्स म्हणजे ते हॉल्स की ज्या ठिकाणी आपण गेल्यानंतर वी गेट अम्युज्ड, वी गेट डायव्हर्ट फ्रॉम अवर टेन्शन्स, वी गेट स्टिम्युलेटेड. आपल्याला आल्हाददायक वाटतं, जिथे आपल्याला आनंद मिळतो, जिथे आपल्याला आपण आपल्या चिंता पासून दूर जातो, असा एरिया म्हणजे तो अम्युजमेंट एरिया, दॅट इज द रिक्रिएशनल एरिया. तर फॉरेस्ट हॅज इट्स रिक्रिएशनल व्हॅल्यू. आपण निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये गेलं की आपलं आल्हाददायक वाटतं, आपण त्याच्यामध्ये निसर्गामध्ये रममाण होतो, आपण आपल्या चिंतापासून मुक्त होतो, त्याच्यापासून दूर जातो. तर आपण अम्यूज होतो, आपल्याला आनंद मिळतो त्या नैसर्गिक वातावरणामध्ये, पशु पक्ष्यांमध्ये, जंगलामध्ये, त्या आल्हाददायक वातावरणामध्ये गेल्यानंतर. सो दिस इज द रिक्रिएशनल व्हॅल्यू ऑफ दिस अवर बायोडायव्हर्सिटी. वी शुड कीप इन माइंड दिस रिक्रिएशनल व्हॅल्यू ऑफ दिस बायोडायव्हर्सिटी. बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हॉट वी डू, आत्ताच तुम्ही नुकतंच अमेझॉन म्हणजे जवळपास वर्षापूर्वी, आता हा ऑगस्ट 20 आहे आणि ऑगस्ट 19 मध्ये सगळीकडे मोठ्या मोठ्या न्यूज फ्लॅश झाल्या होत्या न्यूज चॅनल वरती, की अमेझॉन फॉरेस्ट मध्ये ची जंगलाला आग लागलेली आहे. ही जी आग होती विच इज कॉज इन ब्राझील, इट इज मोर मॅनमेड दॅन द नेचर. ती नैसर्गिक नव्हती जास्त, ती कशा होती, ती मानव निर्मित आग होती. The slash and burn policy of the local reclaimed forest land has caused this forest fire and destroyed the forest. जवळपास 9 लाख हेक्टर एरिया अमेझॉन फॉरेस्टचा त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय केला गेला होता. इज दिस फेअर? इज दिस ह्युमन ऍक्टिव्हिटी? इज दिस अ ह्युमन ऍक्टिव्हिटी? अशा प्रकारची ह्युमन ऍक्टिव्हिटी एक्सपेक्टेड आहे का, when this biodiversity giving you life in the form of by supplying the oxygen? So such destructive activities by human side is not expected, considering this much use of the biodiversity. If you realize the things, ह्या सगळ्या गोष्टींची जर तुम्हाला खरोखरच जाणीव असेल, तर अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याकडून घडायला नको. We should definitely conserve our biodiversity. And third is the ethical reasons. म्हणजे इथिकल म्हणजे आपली नैतिक किंवा सांस्कृतिक परंपरेचा विचार केला, नैतिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा विचार केला, तर आपण आपल्या ह्या नैसर्गिक संपदेला आपण त्याचं कॉन्झर्वेशन, जतन, संवर्धन आपण केलं पाहिजे. बिकॉज वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ दिस बायोडायव्हर्सिटी. निसर्ग संपदा म्हणजे वनस्पती, प्राणी, मायक्रोब्स नाही. वी आर ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ दिस बायोडायव्हर्सिटी. ह्या बायोडायव्हर्सिटी ते आपले सहचर आहेत. आपण त्यांच्यासोबत या बायोडायव्हर्सिटीचा एक पार्ट अँड पार्सल म्हणून जगतो. मग जर आपण त्यांचे सहचर असू, तर आपण आपल्या सोबतीच्या घटकांना कुठल्याही प्रकारची इजा देणं, त्यांचा विनाश करणं, हे नीतिमत्तेला धरून आहे का? जर ते आपल्याला ही निसर्ग संपदा जी आपल्यासोबत आपला सहघटक म्हणून ज्याच्यासोबत आपण जगतो, ते जर आपल्याला कुठले हार्म देत नसतील, कुठल्याही प्रकारचे कष्ट देत नसतील, जर आपण त्याच्याकडनं पासनं इमेन्स बेनिफिट्स जर मिळवत असू, तर आपला इथिकल व्हॅल्यू काय आहे? जगा आणि जगू द्या. ही आपली इथिकल व्हॅल्यू आहे. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ, टू लिव्ह अँड लेट लिव्ह.
हे आपले इथिकल प्रिन्सिपल आहे, दिस इज द पॉलिसी ऑफ अवर लाईफ. पण आपण ते विसरतो अँड वी कॉज डॅमेज टू दिस बायोडायव्हर्सिटी जस्ट फॉर और बेनिफिट, इकॉनॉमिकल बेनिफिट, काही आर्थिक फायद्याकरता आपण ह्या निसर्ग संपत्तीची हानी करतो. आणि मग जेव्हा तो निसर्ग आपल्यावर कोपतो, then we just have to lament. We are helpless that time. आत्ताच कोरोनाचं उदाहरण घ्या, हे एक व्हायरस आहे ज्याने आपल्याला जेरीस आणलेला आहे, कारण आपण निसर्ग संपदेचा रिस्पेक्ट ठेवलेला नाही. किंवा आपण फ्लड्सचा विचार करा, जेव्हा महापूर येतात, म्हणजे निसर्ग, तो एक प्रकारे निसर्गाचा कोप आहे, कारण आपण निसर्ग संपदा नीट जपलेली नाही. वेगवेगळे मोठे वादळ येतात, महापूर येतात, किंवा मग आपण मध्यंतरी पाहिलं होतं की आता हा वेगवेगळ्या प्रकारचे साथीचे रोग आहेत. हा एक प्रकारचे निसर्गाचा कोप मानता येईल, कारण आपण निसर्गाचा रिस्पेक्ट करत नाही. वी डोंट रिस्पेक्ट द आवर बायोडायव्हर्सिटी. if we go hand in hand with the biodiversity, if we go hand in hand happily with the biodiversity, applying the conservation laws of the biodiversity, we will not have to face such natural calamities. Okay, and considering these ethical reasons, we should respect our natural resources, our biodiversity at a larger extent. Okay, now nextly we will see the measures of conservation of biodiversity, how to conserve the biodiversity. Till now we have seen why to conserve the biodiversity. Now we see how to conserve the biodiversity. कशा पद्धतीने आपण ही बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्व केली पाहिजे. Now for conservation the strategies of biodiversity, we can conserve the biodiversity in two ways: in situ conservation and ex situ conservation. Ex situ conservation म्हणजे काय, तर नैसर्गिक अधिवासापासून दूर एखाद्या संपदेचं, नैसर्गिक संपदेचं, ते प्लांट्स असतील, अॅनिमल्स असतील, यांचं संवर्धन जतन करणं, त्याला म्हणायचं एक्स सिटू conservation. त्याच्या नैसर्गिक अधिवासापासून दूर. आणि इन सिटू म्हणजे त्याच्या नैसर्गिक अधिवासामध्येच त्याचं जतन संवर्धन करणं, त्याला म्हणायचं in situ conservation. So we can conserve the biodiversity in two ways: ex situ conservation and in situ conservation. We'll see in detail first of all that ex situ conservation. पहिल्यांदा आपण ex situ conservation म्हणजे नैसर्गिक अधिवासापासून दूर एखादी प्रजाती त्याचं संवर्धन करणं. आता ह्याचं का करावं लागतं, तर आपण एंडेंजर्ड स्पेसिस हा कन्सेप्ट बघितला. एखादी स्पेसिस जर आपल्याला जर खरंच रिअलायझेशन असेल आपल्या बायोडायव्हर्सिटीचं, की आपण बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन हा आपला एक नैतिक जबाबदारी आहे, ह्याचं जर आपल्याला रिअलायझेशन असेल, तर एंडेंजर्ड स्पेसिसला आपण एक्सटिंक्ट होऊ देणार नाही, त्यांचं आपण जतन करू. मग आता हे एंडेंजरिंग स्पेसिस असतील, एंडेंजर्ड म्हणजे स्पेसिस म्हणजे कोणत्या, त्यांचा नंबर हळूहळू कमी होत गेलाय, त्यांना त्यांचं जतन करणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. If we will not do so, आपण जर असं केलं नाही, what will happen? They will get extinct gradually. ह्या स्पेसिस एक्सटिंक्ट होतील and there will be a damage to biodiversity. आणि म्हणून ex situ conservation is important. Sometimes if the species which are critically endangered, some measures, special measures we have to undertake to protect them. It might be protected in captivity, म्हणजे त्यांच्या एका विशिष्ट कन्फाइंड एरियामध्ये त्यांचं आपण जतन संवर्धन केलं पाहिजे. म्हणजे विशिष्ट कॅप्टिव्हिटी म्हणजे काय, एखाद्या संवर्धित भागामध्ये, कन्फाइंड एरियामध्ये आपण त्याचं जतन संवर्धन केलं पाहिजे. म्हणजे कन्फाइंड एरियाज कोणते, तर लॅब कंडिशन्स असतील, किंवा सँच्युरीज, अॅनिमल सँच्युरीज असतील, प्लांट सँच्युरीज असतील, पार्क्स असतील, गार्डन्स असतील, बॉटॅनिकल गार्डन्स वगैरे, अशा माध्यमातून त्यांना आपण त्यांचं संवर्धन आपण केलं पाहिजे. आणि असं जर संवर्धन केलं असेल तर त्याला आपण एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन असं म्हणतो. इन अनदर वे, एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन कॅन बी डिफाइंड ॲज the living beings, they are protected away from their natural habitat in a special settings, means in the captivity. It is called as ex situ conservation. त्याला म्हणतो आपण ex situ conservation. Means ex situ conservation means protection of the biodiversity component which are critically endangered away from their natural habitat in a special settings.
that is in a captivity is called as ex situ conservation. एका स्पेशल सेटिंग्स मध्ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसिसचं प्रोटेक्शन करणं अवे फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट, म्हणजे जंगलाची राहणाऱ्या वनस्पती प्राण्यांचं त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट पासून वेगळं आणून त्यांचं स्पेशल सेटिंग्स मध्ये तशाच प्रकारचा अधिवास आर्टिफिशियली तयार करून स्पेशल सेटिंग्स मध्ये जर त्याचं आपण कॉन्झर्वेशन केलं तर त्याला आपण एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन असं म्हणतो. सो सिस्टमॅटिकली यू कॅन डिफाईन it as the protection away from their natural habitat in a spatial setting is called as ex situ conservation, where it can be carried out. It can be carried out in wildlife sanctuaries, wildlife sanctuary parks, in the zoological parks, in the botanical gardens, etc. Help in the ex situ conservation. And if we carry it in ex situ conservation, what will happen? It will decrease the rate of extinction or rate of endangering of the species. These animals which are gradually decreasing in number, allowed to breed in the captivity and artificially prepared अधिवासामध्ये आपण त्यांचं आर्टिफिशियल त्यांचं ब्रीडिंग घडवून आणू शकतो. म्हणजे ते आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड अधिवास म्हणजे कोणते, तर ते जंगल सफारीज असतील किंवा झोलॉजिकल पार्क्स असतील, बॉटनिकल गार्डन्स असतील, या ठिकाणी त्यांचं ब्रीडिंग घडून आणायचं आणि त्यांचा नंबर इन्क्रीज करायचा. सो द डिक्रीजिंग individuals, they may be animal individual or a plant individual, can be increased by allowing their breeding in the captivity areas in order to protect them. For example, crocodile bank of चेन्नई मध्ये क्रोकोडाईल बँक आहे, ज्या ठिकाणी क्रोकोडाईलचं प्रजनन केलं जातं आणि त्यांचा नंबर इन्क्रीज केला जातो. And very best example is snake park in पुणे, सर्पोद्यान आहे पुण्यामध्ये, ते कात्रजचं उद्यान. Then seed banks established to conserve the wildlife varieties of food grains, then vegetable, etc. Just to conserve the different plant varieties or grain varieties or vegetable varieties or fruit varieties, etc., etc. What will happen? Nowadays, modern techniques like tissue culture, then in vitro fertilization of egg, cryopreservation. Cryopreservation means preservation of gametes at the low temperature. Low temperature ला gametes preserve करणं, त्याला म्हणायचं cryopreservation. Are the measures to protect the endangered species. या माध्यमातून आधुनिक स्तरावरती एंडेंजर स्पेसिसचं प्रिझर्वेशन केलं जातं. टिश्यू कल्चर मेथडनी एका छोटासा पार्ट एखादा प्लांट बॉडीचा, एनिमल बॉडीचा घेतला जातो, एक सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल अँड अ कम्प्लीट इंडिव्हिज्युअल इज प्रोड्यूस, त्याला म्हणायचं टिश्यू कल्चरिंग. देन इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे लॅब मध्ये एका टेस्ट ट्यूब मध्ये गमिट्सचं फ्युजन करून एक फर्टिलाइज करून त्याच्यापासून इंडिव्हिज्युअल्सची निर्मिती करणं, त्याला म्हणायचं इन विट्रो फर्टिलायझेशन. ह्युमन बिंग्स मध्ये test tube baby is the example of in vitro fertilization. And cryopreservation means the preservation of gametes at a particular at a very low temperature. These are the major how you can preserve the endangered species in ex situ by the way of ex situ conservation. Thus, now we have understood the immense importance of biodiversity, why it is need to be protected either by either in their natural habitat or away from their natural habitat. If you are conserving them in their away from the natural habitat, we call it as ex situ conservation. If we are conserving and protecting them in their natural habitat, it is called as in situ conservation. In the next slide, we will see the in situ conservation. Now tell me, what is in situ conservation? What do you understand by in situ conservation? I have told you earlier. In situ conservation means conservation of a species in their natural habitat. त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये एखाद्या स्पेसिसचं कॉन्झर्वेशन करणं, त्याला काय म्हणतो आपण, इन सिटू कॉन्झर्वेशन. कॉन्झर्वेशन or protection of an organism it's in their natural habitat is called as in situ conservation. For example, Kanha forest or Melghat forest in the Amravati district is a tiger reserve forest.
त्या ठिकाणी व्याघ्र वाघांकरता संरक्षित वन म्हणून त्यांना दर्जा दिलेला आहे. किंवा ताडोबा उद्यान, ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मत्स्य जीवांकरता नॅचरल अधिवास आहे, ज्या ठिकाणी त्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन केलं जातं. In situ conservation also include introduction of varieties traditionally used into farming, horticulture, etc. For example, in Maharashtra, Paura tribals of Satpura, they have protected various varieties of corn observed in the various colored gardens. त्याच्या बियांचा रंग pale yellow, then white, then dark orange or red, etc. अशा वेगवेगळ्या कलरचे कार्नेल्स असलेल्या कॉर्न व्हरायटीज या ट्रायबल व्हरायटी म्हणजे ह्या आदिवासी जमातीने त्याचं जतन आणि संवर्धन केलेलं आपल्याला दिसतं. नंतर मग कोणकोणते असे बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स आहेत जगाच्या पाठीवर जर तुम्ही विचार केला 12 biodiversity hotspots are present in the if you think of the biosphere या globes चा आपण जर विचार केला if you think of the biodiversity globe these earth crust there are 12 biodiversity hotspots and out of that 3 biodiversity hotspots are present in our India. This is the matter of pride for we Indians. The 3 biodiversity hotspots in India are Western Ghats, Indo-Burma, Burma, and Eastern Himalayas. The Western Ghats, we know it is situated in India. कोकण किनारपट्टीचा कोल्हापूरचा खालचा जो भाग आहे तो वेस्टर्न घाट आहे, त्याला पश्चिम घाट असं म्हणतो. तर पश्चिम घाट हा बायोडायव्हर्सिटी रिच एरिया आहे. इट इज रेफर्ड ॲज अ बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट. त्या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, नंतर मग मायक्रोब्स यांचे स्पेसिस रिचनेस आपल्याला दिसून येतो. इंडो बर्मा आणि ईस्टर्न हिमालय हे हॉटस्पॉट्स आहेत कुठे आपल्या भारतातले. इफ यू कन्झर्व these biodiversity hotspot, what will happen जर आपण ह्या बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्सला नीट जतन संवर्धन जर केलं तर काय होईल, तर हा जो एक्सटेन्शनचा स्पेसिस एक्सटेन्शनचा रेट आहे तो ऑलमोस्ट 30% कमी होईल. इफ यू कन्झर्व, इफ वी कन्झर्व दिस डायव्हर्सिटी रिच हॉटस्पॉट properly, the extension rate will reduce by almost by 30%. 30% extension rate कमी होऊ शकतो. At present, India has 14 बायोस्फिअर रिझर्व. हा जो डाटा आहे हा तुम्हाला एमसीक्यूच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. आजच्या कंडिशन मध्ये भारतामध्ये 14 बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहेत, 90 नॅशनल पार्क आहेत, 448 वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज आहेत. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर इन महाराष्ट्र वी हॅव 5 नॅशनल पार्क्स अँड 11 सेंच्युरीज. महाराष्ट्रामध्ये 5 नॅशनल पार्क आहेत आणि 11 सेंच्युरीज आहेत की ज्यांचा खास बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन करता वापर केला जातो. आपली जी नैसर्गिक आपली संस्कृती जी आहे, आपली जी रिच्युअल्स आहे, आपल्या ज्या फेस्टिवल्स आहे ते जे आहेत ते आपल्याला काय संदेश देतात, टू प्रोटेक्ट द बायोडायव्हर्सिटी. आता बघा आपली वटपौर्णिमा आहे, आपल्याला वटाची पूजा करायला लावते, आपण त्याला परमेश्वराचा दर्जा दिलेला आहे. आपण वडा असे कितीतरी प्लांट्स आहेत जसं आंबा आहे, केळी आहे, नारळ आहे, ह्याचं धार्मिक महत्व आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे. वड, पिंपळ, उंबर याची आपण पूजा करतो. आपण त्याचा कत्तल करत नाही किंवा त्या झाडांना आपण कापत नाही, कारण त्याचा आपल्या संस्कृतीमध्ये धार्मिक महत्व आहे. हे धार्मिक महत्व आपल्याला काय सांगतं, तर निसर्गाला त्याचं संवर्धन करा, त्याचं जतन करा. हे आपलं कल्चर, आपलं ट्रेडिशन आपल्याला सांगतं. आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन्स टेल, आवर रिच्युअल्स टेल्स अस टू प्रोटेक्ट द बायोडायव्हर्सिटी. अँड त्याचे अगदी एक्झाम्पल तुम्हाला माहित असलेले की आपण आंब्याला त्याचं संवर्धन करतो कारण त्याला आपण पवित्र मानतो, केळी आपण पवित्र मानतो, नारळ आपण पवित्र मानतो, आपण वड, पिंपळ, उंबर याची पूजा करतो कारण आपण त्याचं धार्मिक महत्व आपल्याकडे आहे. आणि अशा धार्मिक महत्व असलेल्या वनसंपदेला, नैसर्गिक स्रोताला सॅक्रिड ग्रूव्ज असं म्हटलं जातं. इन मेनी कल्चर्स फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ ऑलमायटी, दॅट इज गॉड. सगळ्या संस्कृतींमध्ये, भारतीय संस्कृतीमध्येच नाही तर इतर संस्कृतींमध्ये सुद्धा ह्या वनसंपदेला स्वतःच असं महत्व आहे आणि दैवी
देवाच्या नावाखाली किंवा देवाच्या धार्मिक महत्व म्हणून या वनसंपदेला काय केलं जातं, त्यांना संरक्षित केलं जातं, त्याचं जतन संवर्धन केलं जातं. आणि म्हणून मग त्यांना काय म्हटलं जातं, दे आर रेफर्ड ॲज सॅक्रेड ग्रूव्हज. These sacred groves, such sacred groves are present in Kashi. In India, भारतामध्ये जर विचार केला तर काशीला अशा sacred groves आहे. Sorry, we will go to the previous slide. Such sacred groves are present in Meghalaya, in Jaintia. In Kashi, they are found. In Western Ghat, we have such sacred groves. In Karnataka, we have the sacred groves. अरावली पर्वताच्या रांगा, त्याच्यामध्ये सुद्धा वनसंपदेला महत्व आहे, त्याचं तोड केली जात नाही. नंतर मग राजस्थानमध्ये बस्तर किंवा चांद्या, राजस्थान बस्तर मध्ये सुद्धा अशा सॅक्रेड ग्रूव्ज आहेत. अँड सरगुजा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश किंवा मग गोवर्धन पर्वत वृंदावन मध्ये आहे, की ज्या गोवर्धन पर्वतावर लोक पाय ठेवताना सुद्धा विचार करतात, त्याला नमस्कार घालतात. त्या गोवर्धन पर्वतावरती जे वनस्पती आहे, जे प्राणी आहेत, त्यांचा कुठल्याही प्रकारची इजा ते करत नाही, कारण त्याला धार्मिक महत्व आहे. सो दीज आर रेफर्ड एज सॅक्रेड ग्रूव्ज. दीज सॅक्रेड ग्रूव्ज सर्व फॉर द for endangered varieties and animals varieties, plant varieties, protection of this animal and plant varieties. If you think of the tribals located in the sacred groves, they do not allow even to cut a branch of a tree. सॅक्रेड ग्रोव्ह मधल्या प्लांट्सचा एखादी फांदी सुद्धा हे जे ट्रायबल्स असतात, म्हणजे हे आदिवासी लोक आहेत, ते त्याला तोडू देत नाही, कारण त्यांना त्यांच्याकरता दैवी महत्व या जंगलांना किंवा नैसर्गिक संपदेला आहे. कारण हा नैसर्गिक संपदा त्याच्या जीवनाचा स्त्रोत आहे, जीवनाला लागणारा बेसिक नीड्स त्यांना ह्या जंगलामधनं मिळतात, आणि म्हणून मग ते ह्या जंगलांची तोड करू देत नाही. एखाद्या झाडाची एक फांदी तोडायची म्हटली तरी त्याला ते तोडू देत नाही. अशा प्रकारे ही वनसंपदा त्याचं जतन संवर्धन केलं जातं. आता लास्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ऍक्ट 2002. आता बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ऍक्ट 2002 हा अस्तित्वात कसा आला, तर भारताने एका अर्थ समिट मध्ये भाग घेतला 1992 मध्ये. दॅट इज नोन ऍज द अर्थ समिट रिओ डू जानेरो, and we were one of the member of that summit. Convention on biological diversity, biodiversity. Convention म्हणजे काय? Convention म्हणजे मीटिंग किंवा ऍग्रीगेशन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी करता एक मीटिंग घेण्यात आली या अर्थ समिटच्या माध्यमातून 1992 मध्ये. इट इज ऍब्रिव्हेटेड ऍज CBD 1992. आणि यांच्यासोबत our Indian government has passed the biodiversity law. So in order to कशा करता हा law pass केला, the biodiversity law was passed by the Indian government for the sustainable management and conservation of our country's natural resource. आपल्या भारताची जी नैसर्गिक संपदा आहे त्याचं जतन संवर्धन करण्याकरता, त्याचं सस्टेनेबल मॅनेजमेंट करण्याकरता हा बायोडायव्हर्सिटी लॉ 2002 मध्ये पारित करण्यात आला. दिस बायोडायव्हर्सिटी ऍक्ट वॉज पास्ड इन 2002 in compliance with CBD, that is biological diversity 1992, Convention on Biological Diversity 1992. This law defines biodiversity as the plants, animals, microorganisms, their parts and their genetic material, their byproducts as a biodiversity. या सगळ्यांना त्यांनी बायोडायव्हर्सिटी म्हटलं, आणि याचं जतन संवर्धन करण्याकरता हा लॉ पारित करण्यात आला. कशाचं जतन संवर्धन करायचं, तर ह्या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये असलेले प्लांट्स, अॅनिमल्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, त्यांचे पार्ट्स, त्यांच्यापासून त्यांच्या जेनेटिक मटेरियल आणि त्यांच्यापासून मिळणारे बाय प्रोडक्ट्स, या सगळ्यांचा समावेश बायोडायव्हर्सिटी मध्ये करण्यात आला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बायोडायव्हर्सिटी लॉ. In this biodiversity law is framed or it is passed. कशा करता पास करण्याकरता, what is the objective behind the passing this law or this act? This act is passed just for the regulation of access of Indian biological resources. आपली भारतीय जे जैविक संपदा आहे, जैव संपदा आहे, त्याचं रेग्युलेशन, त्याचं नियंत्रण, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरता आणि त्याच्या
सायंटिफिक नॉलेज जे आहे, ते जे ट्रॅडिशनल नॉलेज आहे, त्याचं कॅटलॉगिंग करणं. ह्या 2 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत behind passing the Biodiversity Act. Which are the 2 objectives? One is regulation of access to the Indian biological resources. आपली जी भारतीय जैवसंपदा आहे त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवणं, त्याच्या रियूज वरती नियंत्रण ठेवणं, त्याच्यावरती पूर्णपणे त्याला नियंत्रित ठेवणं, त्याचा कोणी वापर करायचा, कुठल्या कंडिशन्सवर वापर करायचा, अशा प्रकारचं नियंत्रण. दुसरं, कॅटलॉगिंग द ट्रॅडिशनल नॉलेज. हे जे नॉलेज आहे, हाऊ द our rich biodiversity is used. आपले फोरफादर्स जे आहे, आपले जे आदिवासी लोक आहेत, किंवा आयुर्वेदामध्ये जे नॉलेज सांगितलेलं आहे की आपल्या वनसंपदेचा काय मेडिसिनल व्हॅल्यूज आहे, हाऊ इट इज यूज, हाऊ इट इज इमेन्सली इम्पॉर्टंट, दिस हॅज बीन नोन थ्रू फ्रॉम द फोरफादर्स टू वी पीपल. तर हे जे महत्वाचं आपलं ज्ञान संपदा आहे, त्या संपदेचं सायंटिफिक कॅटलॉगिंग करणं, याच्याकरता हा बायोडायव्हर्सिटी लॉ पारित करण्यात आलेला आहे. आणि ह्या बायोडायव्हर्सिटी लॉ हा 3 स्तरावरती काम करतो. 3 टायर सिस्टीम हॅज बीन एस्टॅब्लिश. हा याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरता एक त्रिस्तरीय समिती एस्टॅब्लिश करण्यात आली आहे. त्या 3 स्तरावरती काम करते. राष्ट्रीय स्तरावरती, राज्य स्तरावरती आणि लोकल किंवा लोकल लेवलवरती, म्हणजे काय म्हणू आपण की परिसर स्तरावरती ती काम करते. So this Biodiversity Act is implemented at 3 levels. It is controlled, it is implemented at 3 levels. At national level, at state level, and at the local level. The committee or the system which work at the national level is referred as National Biodiversity Authority, NBA. That which works at the state level is called as SBB, that is the State Biodiversity Board. And that which works at the local level is called as Biodiversity Management Committee. Okay, at 3 level it works. And what for it works? It controls and regulate the use of biological resources. Means if you want to use any biological resource, Indian biological resource, in the form of animal, microbes, plant, etc., etc., you have to get a proper permission from these of the authorities working at these 3 level. या 3 स्तरावर काम करणाऱ्या ज्या अथॉरिटीज आहेत, लोकल स्तरावरती, राज्य स्तरावरती आणि राष्ट्रीय स्तरावरती, ह्या ज्या 3 स्तरावरची ज्या अथॉरिटीज काम करतात, त्या अथॉरिटीजची तुम्हाला प्रॉपर परमिशन घेतल्याशिवाय नैसर्गिक आपली जी इंडियन जैव विविधता आहे त्याचा वापर करता येत नाही. मग तो कमर्शियल पर्पज करता तुम्ही करणार असाल, किंवा इव्हन रिसर्च पर्पज करता, किंवा मग तुम्ही शैक्षणिक उपयोगिते करता जर त्याचा वापर करणार असाल, तरी तुम्हाला या 3 स्तरावरती परमिशन घ्यावी लागते. मीन्स यू हॅव टू फर्स्ट अप्लाय at the local level to the Biodiversity Management Committee. Your application will be forwarded to the state level, and from the state level your application will be forwarded to the national level. If your application is passed on the terms and conditions by national authority, then by state authority, and by local authority, then and then only you can use conditionally the bioresource on the commercial ground, or at the academic level, or at the research level. So you have to take the permission. It is compulsory, it is mandatory. Who has to take this permission? The foreigners. म्हणजे विदेशी व्यक्तीला अशा प्रकारची परमिशन घेणं अपरिहार्य आहे. NRI म्हणजे अनिवासी भारतीय किंवा इंडियन सिटीजन्स यांना सुद्धा ही परमिशन घेणं गरजेचं आहे. They have to seek the permission from the NBA to exploit at the local bioresources. Local bioresources चा जरी वापर करायचा असेल तर NBA ची परमिशन तुम्हाला घ्यावी लागते. At the local level, at the state level, at the national level. Then and then only you can use it, either for the educational purpose, or for the study purpose, or for the research purpose. And if you are not following this rule, you will be punished, because NBA has the powers of civil code. NBA ला civil code चे power आहे, आणि त्याच्यामुळे NBA तुम्हाला can anchor you to jail. तुम्हाला जेलमध्ये पाठवू शकते.
किंवा मग तुम्हाला 10 लाखापर्यंत आर्थिक दंड केला जाऊ शकतो. सो NBA, if the rules are not obeyed or prior permission before you exploitation of the natural resource at the local level or at the national level, if the prior permission is not sought or taken from the NBA at any level, then the person or the institute or the nation can be punished in the form of sending. If it is an individual, it can, he or she is jailed or can be fined as in the rupees as up to 10 lakh rupees. 10 लाखापर्यंत दंड त्या ठिकाणी केला जातो. So this is about the Biodiversity Act, which are the provisions in the Biodiversity Act, Indian Biodiversity Act to conserve our biodiversity, and what is the procedure to take use the our rich biodiversity, even for the research purpose or for the commercial use or for the academic use or educational purpose. So this underlines the um, measures taken by our Indian government to conserve our biodiversity by framing or by passing the Biodiversity Act. Okay, here I think we should stop. Thank you. Thank you very much.